Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Nabila dengan NIM 228113157. Di sini saya akan menghadiri majelis taklim birrul walidain guna digunakan sebagai tugas UAS pendidikan PAI luar sekolah. Allahumma bifadlika sajib du'ana wasmi mardana warham amwatana salli wa sallim ala jami'il mursalin. Allahumma bifadlika sajib du'ana wasmi mardana warham amwatana salli wa sallim ala jami'il mursalin. Allahumma bifadlika sajib du'ana wasmi mardana warham amwatana salli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alimah sirina الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المرسل المبدئ المعيد المغيث. فلا يزال في الاستغفار حتى يكف كف النهار دون الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب ورد فخر ولا الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسمياء وأكرم الحبائب.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريم وصراطه مستقيما. قال في حقه فلم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتزت العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا ممتلئ السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمة ترأى من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن ربه الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاحتفى بالنور ونور إكراه سبك علينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية الفتوح والمنوح دافعة لكل شر جالبة لخير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ومعلمنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد المرزوقي المكي المالكي صلى الله عليه وسلم شارع هذا الكتاب
السيد محمد بن علي المالك بسم الله واحد والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين ان الله يغفر لهم ويرحمهم وان الله يعين علينا من بركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم وفحتهم في الدين والدنيا والاخره والى حضره النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته بقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, ayyuhal asatiz, khusus fi dzikri sahibul fadilah, Ustaz Samsul Hidayat, Ustaz Iqbal Syuhada, Ustaz Lutfi Syauqin, kemudian juga ada ketua kami, Pak RT Jelani, Bang Haji Ahmad, Bang Arul, Bang Ihsan, Bapak orang tua semuanya, mohon maaf yang kami bisa sebutkan satu persatu. Hadirin, jamaah majelis birrul walidain yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam 11 dari bulan Muharram. Tadi pagi sampai sore kita telah melewati 10 Asyura. Semoga di bulan Muharram, tepatnya di 10 Muharram Asyura tadi, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pesantren anak yatim, depan saya yatim mungkin bisa disantunin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan tentang sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahilu dhidu kulli wajibi fa'fadi khamsina bihukmi wajibi tafsil khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqiq wa tanim. Kemarin kita membahas sampai pada sifat adamul qiyam bin nafsi. Kalau sifat wajibnya Allah itu 20, maka sifat mustahilnya juga 20. Yang pertama kemarin sifat Allah itu tidak ada, itu mustahil. Allah itu baru, itu mustahil. Allah itu fana, itu mustahil. Allah menyerupai dengan hal yang baru, itu mustahil. Allah tidak berdiri sendiri, itu juga mustahil. Maka yang keenam adalah sifat at-ta'addud. Ta'addud itu dalam bahasa Indonesia artinya berbilangan, artinya lebih dari satu. Tapi bicara konteksnya dulu. Kalau bicara konteksnya itu ketuhanan, berarti Allah itu lebih dari satu, itu mustahil. Tapi kalau Ustaz Iqbal bilang kalau konteksnya itu adalah fikih nikah, ta'addud artinya poligami. Jadi tergantung konteksnya. Kalau ta'addud perspektifnya Ustaz Iqbal itu adalah poligami. Iya, at-ta'addud berbilangan. Bahkan kalau kata beliau al-aslu fin nikah at-ta'addud. Kalau Ustaz Iqbal bilangnya nikah tuh aslinya tuh harusnya 2. Kok gitu? Iya, fankihu ma qaba lakum min nisa'i masna. Allah menyebutkan berapa? 2. Wa thulatha wa ruba. Masna wa thulatha wa ruba. Jadi kalau nikahnya 4 Superman, ya. Kalau nikahnya 3, Superman segitu ya. Ya. Kalau 1, cemen ya. Nah, itu kalau kata beliau, ya. Jadi at-ta'addudu dalam perspektif pernikahan itu artinya apa? Poligami, cemen semuanya. Ya. Kemudian yang selanjutnya nomor 7, al-ajzu artinya bidul qudur. Allah itu lemah, itu mustahil. Ya, yang lemah itu kita. Kemudian yang nomor 8, al-karahatu bidul iradah, pemaksaan. Allah itu dipaksa. Ini nggak boleh ini. Kalau udah masuk kajian tasawuf sama Ustaz Iqbal, itu kita tuh sering maksa nih katanya beliau. Kita doa ya Allah, ya kan? Apa? Prabowo menang. Iya kalau dikasih menang. Katanya Jokowi lagi. Akhirnya Allah kasih kemenangan buat Prabowo. Kita tuh kadang minta sama Allah setengah maksa. Ya Allah, istri yang cantik ya Allah. Ya Allah, istri yang tajir, melintir. Ya Allah, istri yang taat dan patuh kepada suami. Sama-sama belum nikah juga. Ada kayak gitu. Bukan saya, ya. Jadi kadang kita sering maksa. Kalau istilah dalam tasawuf itu haddun nafsi, ya membatasi diri. Maunya kita tuh Allah tuh harus maunya kita. Ya Allah, kalau emang jodoh kita, jodoh saya itu diambil orang, ya Allah ceraikan dia, kembalikan dia ke saya. Itu apaan doa kayak gitu, maksa banget. Iya. Iya. Kalau emang dia sudah punya pacar, putuskan ya Allah biar balik sama saya. Iya. Kalau dia udah bersuami, ceraikan ya Allah biar nikah sama saya. Kalau dia udah mati, ya Allah hidupin, maksain banget. Itu namanya al-karahah. Memaksa Allah tuh nggak boleh. Allah tuh punya iradah sebenarnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an ayyakun. Kalau besok Idul nikah ya jadi nikah besok. Iya, kayaknya nggak mustahil juga sih. Kemudian 9, al-jahlu. Allah itu tidak mengetahui. Allah tuh bodoh, itu mustahil. Allah tuh maha mengetahui. Iya, Bang Haji Ahmad nikah lagi, Allah tahu. Iya, Bang Haji Ahmad, ya mau haji sampai istri yang baru, Allah tahu. Ya. Jadi Allah maha mengetahui, mustahil Allah nggak tahu. Iya, meskipun istrinya nggak tahu, Allah maha tahu. Mending izin aja istrinya, Bang. Kemudian al-mautu, nah ini yang 10 terakhir.
Al-maut artinya Allah itu mati, nggak boleh. Allah hayyun, Allah itu hidup. Sarmadiyun, abadiyun, Allah itu hidup selama-lamanya, nggak boleh karena Allah mati, ya kita mati semuanya. Jadi sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang jadi masalah tuh bukan sekedar kita tahu sifat wajib dan kita mustahil, tapi implementasi kita. Allah tuh ada, tapi kita tuh sering menganggap Allah itu tidak ada. Allah itu mampu, tapi seringkali kita menganggap Allah itu lemah. Kita nih yang mampu, ini duit gua hasil kerja, ini duit hasil gua dari usaha sendiri, hasil bisnis, hasil apa lagi, pokoknya sombong banget tuh ya. Allah kasih sehat, Allah kasih mata, Allah kasih pendengaran, tapi yang dia rasakan, dia bekerja, dia punya duit hasil diri sendiri. Tanpa menyatakan Allah itu mengatakan bahwa Allah itu lemah, nauzubillah min. Dan ini nanti semuanya akan dikaji lagi oleh Ustaz Iqbal Syuhada ya. Saya mah dasarnya aja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kita implementasikan, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sesuai dengan babnya mustahil kan. Yang kedua, tadi sebenarnya semua kaidah yang disampaikan itu bukan kata saya, tapi kata konsep Al-Quran dan hadis. Jadi ulama itu unik. Jadi kalau baca Quran atau baca hadis, itu sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing. Ada yang baca kasih sebang kinu makobalakun bilangnya apa? Asal usulnya nikah tuh 2, jadi nggak boleh satu cemen. Saya bukan asal usulnya nikah, karena asbabun nuzulnya tuh memang dari dannya ke dikit. Jadi tadi jangan dipahami secara ilmu hukum ya. Itu nggak betul dari. Jadi makanya memahami Quran sama hadis. Ini mulai ngaji serius, karena beliau serius terus. Saya imbangi lah. Jadi gini, kalau baca Quran, tadi saya nyolek pada maghrib. Nyolek gini, afhamul Qur'ani wal hadis itu isru turuk atau asro turuk. Jadi memahami Al-Quran, nanti boleh ditambahin lah. Memahami Al-Quran sama hadis itu punya 10 metodologi atau 10 pendekatan. Ini ngaji kelas S2 nih, biar naik levelnya. Pertama, memahami Quran tuh dengan lugat, bahasa. Yang kedua, memahami Quran tuh pakai syar'an atau fikhan, hukum. Yang ketiga, memahami Quran juga pakai dakwatan, pakai takorrobatan atau takorruban, pakai pendekatan. Makanya tadi saya harus pilih yang beliau sampaikan itu lugotan, syar'an, dakwatan, atau hamzatan, bercanda. Jadi misalnya dulu gini, Mubalek. Mau jadi Mubalek mutu sangkanya astagfirullah. Jadi Mubalek bilang gini, waktu Sayyidatuna Aisyah cemburu dengan Rasul, beliau tuh gebrak pintu. Pertanyaannya kan sederhana, itu mebel-mebel belum ada zaman Nabi. Siapa yang buat? Yang kedua, setelah itu Aisyah gebrak pintu keluar, ngumpet di kebun. Nyender di pohon pisang, bakar tuh pohon pisang. Pertanyaannya sederhana, sejak kapan dialah pada pohon pisang? Kita nggak boleh memahami Mubalek atau pendakwah ini ketika bercerita itu mewakili fikratul nubuwah, mewakili fikratul Quran, nggak boleh. Kenapa? Wah, itu dosa sesat menyesatkan pastinya. Tapi kita harus memahami yang beliau sampaikan itu adalah teori pendekatan secara ilustrasi, menceritakan hal-hal yang mudah supaya dipahami dengan jamaah dengan baik. Jadi terima kasih Mubalek atas sebenarnya disesatin mau habis ini tabela ini. Itu berarti menyampaikan risalah suci Rasul SAW dengan pendekatan ilustrasi, cerita keadaan sekitar. Wah, itu paling jago orang Indonesia. Nggak level Timur Tengah ada yang bisa kayak orang Indonesia tuh cerita-cerita gitu. Indonesia tuh yang hebat tuh. Yang kedua, pendekatan memahami Al-Quran tadi. Tadi saya mau ngancam apa tadi ya? Lupa saya. Ada yang mau saya ancam nih. Lupa saya mau ngancam apa? Berarti nggak ditakdirkan untuk jadi orang buruk. Oh iya, ketemu dah tuh. Saya ingat cerita dulu, ada 5 aktivis. Nah, terus memahami yang saya ucapin apa nih? Ini berbagai disiplin ilmu dah nih. 5 aktivis datang menemui Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur terang-terangan ngomong di publik. Ketika pada saat itu semuanya demonstrasi tentang penurunan tahta Pak Soeharto. Turunkan Pak Soeharto karena sudah zolim puluhan tahun. Karena Gus Dur ngomong di media, loh Pak Harto jangan turun. Kalau Pak Harto turun jadi presiden, rusak negara ini. Pernyataannya gitu doang. Akhirnya 5 aktivis dari berbagai disiplin ilmu, ada pakar hukum, pakar politik, pakar ekonomi, pakar usul fikih, pakar Quran, semuanya datang itu menemui Gus Dur. Ketika sampai sana ada apa panjenengan itu apa ya? Kalian semua kemari. Ini Gus, kita nggak terima, Gus kecewa sama jenengan, kecewa sama Anda. Kita capek-capek demonstrasi di mana-mana, dipimpin oleh Pak Amin Rais. Tapi jenengan ngomong di media, rusak negara ini kalau Pak Harto, lengser. Terus kata Gus sederhana, salah saya di mana? Itu saya sampai yang ngomong di publik. Pak Harto lengser jadi presiden ya rusak negara ini. Dan lanjut Gus, tambah rusak. Jadi Gus Dur itu setuju dengan para demonstran. Bedanya demonstran itu amatir, Gus Dur elegan. Jadi cara-cara tidak setuju dan setuju itu ada yang elegan, ada yang amatir. Jadi jangan-jangan orang-orang yang benci kita itu adalah bukti kesetujuan dan dukungan dia secara amatir. Nah, apa korelasinya sama yang mau saya sampaikan? Kalimat mudah-mudahan. Ini bukti ya, tadi gara-gara kalimat ya karimal walidain. Jadi Rasul tuh hebatnya, kita nggak pernah ngelihat tapi bisa buat kita nangis tuh hebatnya Rasul. Kalau orang tua kita nangis wajar karena kita pernah melihat beliau, pernah dapat pendidikan, pernah diperjuangkan oleh beliau. Tapi Rasul SAW nggak pernah berjuangin kita di sini secara fisik, tapi kita bisa nangis tuh. Makanya saya sebenarnya kalau ngaji-ngaji gini paling anti datang baca rawi sama Mahalul Qiyam. Bukan karena anti karena benci Rasul,
Karena saya model-model sahabat yang namanya Sauban, yang nggak kuat melihat Rasul, nggak kuat disebut namanya Rasulullah. Mudah-mudahan pengajian ini berkah. Kan pasti amin. Supaya naik level ya. Mudah-mudahan pengajian ini berkah, amin. Mudah-mudahan pengajian ini diridhoi Allah, amin. Itu udah keliru bagi saya itu. Keliru secara kebenaran absolut, bukan cara benar. Mudah-mudahan berarti kalau kalimat mudah-mudahan ragu apa yakin? Ragu. Berarti pengajian ini ragu berkah. Makanya sudah diaminin baik. Mudah-mudahan pengajian ini berkah ya. Kalau udah ngaji aja udah ragu berkahnya, nggak usah ngaji. Harusnya kalau udah kalimat mudah-mudahan pakai gayanya Gus Dur. Mudah-mudahan pengajian ini tambah. Mudah-mudahan pengajian ini tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru amin. Kalau mudah-mudahan tambah amin aja. Udah yang baca amin, diaminin lagi. Ragu semua itu. Makanya kata ulama tuh faida saduhal qalbu bil ma'rifati wal iman saduhal jasadu kulluhu bit taati wal itqan. Jadi ketika kolbu ada asumsi pengetahuan, maka akan hadir keyakinan. Jangan yakin dulu baru berpengetahuan. Udah yakin salah, ya nggak berpengetahuan, udah yakin aja kesalahannya. Maka berpengetahuan dulu, baru timbul beriman dan keyakinan. Otomatis saluhal jasadu kulluh, seluruh anggota tubuh kita merespon seluruh kebaikan bi taati wal id'am. Jadi semuanya bisa menjawab sendiri kenapa malas sholat, malas puasa, malas ibadah. Karena tadi fasadal qalbu bil jahli wal kufran. Karena kolbu kita dipenuhi dengan kebodohan dan kekufuran. Coba tanya tadi, masa tadi yang kawin-kawin tuh, gara-gara bapak kawin nih. Suruh nikah 2 kali, suruh nikah 3 kali, suruh nikah 4 kali. Boro-boro dia mau nikah 2, 4, 3, 4 kali 4. Tambah lagi tadi doanya, mudah-mudahan lu cerai sama laki lu. Nanti biar buat dapat gua. Itu kan bukti kalau doanya nggak benar. Kenapa? Dia udah yakin doanya benar, tapi belum berpengetahuan. Akhirnya yakin emang nggak benar. Makanya mudah-mudahan, kalau udah mudah-mudahan kalimatnya tambah. Saya tuh ada MC bilang gini, mudah-mudahan almarhum ibu saya amalnya diterima oleh Allah. Buset, durhaka lu. Dan mak lu masih mudah-mudahan amal diterima. Kalau lu mah udah ngomong yakin. Para jamaah, saya yakin ibu saya amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh ngomong mudah-mudahan cuma MC. Karena MC kan bukan anaknya. Tapi kalau anaknya sambutan mengataskan nama keluarga, masih mudah-mudahan orang tuanya soleh. Lu gede itu gara-gara perjuangan orang tua, masih mudah-mudahan baik. Itu agak galak gitu. Nah, jadi kita mudah-mudahan tambah berkah, tambah diridhoi, dan almarhum orang tua kita yang tadi disebut, mudah-mudahan tambah mendapatkan nikmat di alam. So, kalau ada yang kalimat mudah-mudahan lagi, saya langsung pulang. Assalamualaikum.